이곳은 2418년의 뉴욕. 이제 기술이 발전될 대로 발전되어 자가드론 정도는 기본이었는데 우주연합 소속 에드는 평소보다 일찍 집에 도착했습니다. 그런데 매우 당황한 듯한 아내와 그녀와 해피타임을 보내던 외계인 놈. 도대체 2418년의 지구엔 어떤 일이 벌어진 것일까요? Hell, there's nothing to talk about. Yes, there There's is. nothing This at all to is a talk about. mistake. Just I'm give me done. 1 minute, Ed. I'm done. Ed. 광속 엔진이 개발된 후 다양한 우주 종족들과 만나게 된 미래의 인류. 결과적으로 우주연합을 설립해 이제 종을 막론하고 함께 살아가는 시대가 되었습니다. Amazing. 물론 그 뜻은 이제 인간은 인간을 넘어 외계 종족과도 경쟁해야 하는 상황. 안타깝게도 외계인에게 아내를 빼앗긴 에드는 사건이 있고 1년 후 You wanted to see me, Admiral. Ed, have a seat. 오랜만에 희소식을 듣게 됩니다. And we're offering you command. 지난 1년을 술로 지새우던 에드에게 오빌이라는 대형 우주선의 함장 자리가 주어진 것. It's your ship, Captain Mercer. 그렇게 경건한 마음으로 첫 근무를 시작하게 되는데 I just want to say I am thrilled to be your new captain. 우선 함장실에서 일거수일투족을 공유하게 될 선임 장교들과 만남을 Our 갖습니다. chief of security. Yes, sir. 힘이 오지게 센 종족인 알라라. Soleil's gravitational pull is high compared to the planetary average, so yes. 성별이 남자밖에 없는 단일 성별 종족인 보터스. Your entire species is male, isn't it? That is correct, sir. There's probably not a lot of arguments about leaving the toilet seat up and that kind of thing, right? Mocklins urinate only once per year. Really? 우주에서 본인들이 가장 우등한 종족이라 생각하는 아이작. My planet regards humans and other biological life forms as inferior. 이외 살아있는 슬라임 종족도 있었는데 Oh, crap. Sorry, man. You okay? Yeah, it's all good, man. You okay? Yeah, all good. Sorry. All right, no worries. 이렇게 즐거울 것만 같던 에드의 우주 함대 지휘는 No. 갑자기 불행하게 변합니다. No, 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 no. Calm down, Ed, and be professional about this. 바로 1년 전 불륜을 저지른 아내가 이 함대의 1등 항해사, 즉 조종석 바로 옆자리에 배치가 된 것. Come in. Hi. 오랜만에 마주하게 된 그녀에게 화도내보았지만 See, bang Papa Smurf in our bed. That's one way to handle it. Derulio was isn't it? there when you weren't. And you know how many times I tried to talk to you, but you just kept putting me off? When did you try to talk to... 결과적으론 다음 항해사가 오기 전까진 함께 지내야 했습니다. As soon as another XO becomes available, I'll be the one to request a transfer. 그럼 도대체 우주 함대가 하는 일은 무엇이냐? 이들은 우주에서 벌어지는 대부분의 사건에 관여할 수 있는 권한이 있었습니다. Welcome to Epsilon 2. Thank you for coming. 예를 들어 그들의 첫 임무는 한 과학자가 개발한 양자 에너지장 장비를 지키는 것이었는데 It's an anti-banana ray. It's really interesting. It's rotten because a month has passed. 이것은 에너지장의 범위 안에 그 무엇이든 순식간에 시간이 흐르게 할 수 있었습니다. 얼마든지 무기로 활용될 수 있었기에 우주연합의 적대적인 크릴 종족들이 시시각각 노리고 있었는데 Return fire. 다행히 오빌에도 전투병력과 장비가 마련되어 있었기에 즉각 대응이 가능했습니다. 또 우주선은 양자 드라이브를 이용하기 때문에 아무리 먼 우주여도 몇 분 내에 이동이 가능했는데 우주연합 소속의 누군가에게 구조 신호가 오면 언제든 도움의 손길을 내밀었습니다. 하루는 구조 신호를 쫓아 한 우주선 앞에 도착했는데 Blériot, this is Captain Ed Mercer of the USS Orville. Do you read me? Eddie, is that you? Mom? 이상하게도 이 우주선에 탑승해 있었던 것은 에드 함장의 부모님. Mom, Dad, what the hell are you guys doing on the Blériot? 에드와도 자연스럽게 대화하고 그 옆에 바람났던 켈리에게도 핀잔을 주었기에 Hi, Mrs. Mercer. How are you? Was it worth it? Oh, Jeannie, just drop it. Honey like that, a couple of flies are going to get through, okay? 둘은 당연히 부모님이 찐이라고 생각했고 함께 모시러 조난선으로 향했습니다. 그런데 조난 신호도 심지어 직접 대화했던 부모님과 그들 앞에 우주선까지도 전부 홀로그램이었고 They are gone. 순식간에 에드와 켈리는 납치당합니다. 이상한 점은 둘이 눈을 뜬 곳이 1년 전 함께 살던 뉴욕에 있는 집이라는 것. What is this? 게다가 먹고 싶은 것은 무엇이든 제공되었기에 납치하기엔 지나치게 안락한 환경이었습니다.
그런데 진실은 Wake up! Hey, can you tell me where I am? Because honestly. 그들이 외계 종족이 만들어 놓은 동물원에 갇혀 있다는 것. Where am I? Looks like they finally filled that slot. How's it going, new guy? 이 붉은 종족은 자신들 외의 모든 외계 종족을 하등하게 여기는 녀석들로 You're in a Caliban zoo. 에드와 켈리는 평생 그들의 구경거리로 살아야 하는 처지가 되었습니다. There's gotta be a way out of here. I mean, that child belongs with his parents. Why don't you ask Akor, Who's Akor? the big guy to your left? He's been here 31 years. There's no way out. 한편 함장과 1등 항해사가 사라진 함선에선 예비 순서에 따라 2등 항해사인 보터스가 다음 지시를 내려야 했지만 그에겐 현재 더 중요한 일이 있었습니다. Commander, the captain! Oh god. Is it not customary to request permission before entering someone else's quarters? 바로 그와 그의 남편 사이에서 나온 알을 3주에 걸쳐 따뜻하게 품어야 하는 일이었는데 I am sorry, Lieutenant. I will not risk the life of my child. 졸지에 괴력으로 무장한 초짜 장교인 알라라가 지휘를 내려야 하는 상황에 과연 그들은 사라진 흔적조차 남지 않은 함장 에드와 항해사 켈리를 구해낼 수 있을지. 디즈니 플러스에서 지금 봐야 할 첫 번째 시리즈 오빌입니다. 괴력의 남자와 싸우는 이들. 그런데 남자의 배가 갈라지더니 거대한 입이 발견됩니다. 그리고 이때 그의 배에 누군가의 두개골을 박아놓자 고통에 몸서리치던 놈은 불타오르기 시작합니다. 하지만 불에 탄 후에도 멀쩡히 살아있었고 웃기까지 하는 이놈. 도대체 이들은 어떤 존재와 싸우는 것일까요? 우선 불타던 남자와 싸우던 둘은 친남매로 오빠인 데이먼 헬스트롬은 불을 다루고 염력도 사용할 수 있는 능력자입니다. 동생인 아나 헬스트롬도 염력은 기본. 추가로 사람과 접촉하면 기억을 잃거나 죽일 수도 있었는데 Try not to hit anybody when you land. 남매가 이런 능력을 타고난 이유는 둘의 아버지가 연쇄살인범이자 고대의 악마이기 때문. 하지만 악마의 자식임에도 둘은 아버지와 같은, 즉 악마나 범죄자들을 혐오하고 있었는데 어린 시절 데이먼은 아버지 때문에 악마가 빙의된 인간 어머니와 함께 지옥 같은 성장기를 보냈고 아나도 악마인 아버지가 저지르는 범죄를 직접 목격하며 성장했는데 일련의 사건으로 인해 아버지가 불타 죽었기에 벗어날 수 있었습니다. 이런 성장기 덕분에 둘은 악을 처단하며 살아가게 되었는데 데이먼은 낮에는 대학 교수로 또 자신의 능력을 필요로 할 때는 퇴마사로 활동했습니다. 그리고 이날 그를 찾아온 것은 오랜 친구. 그녀는 성 테레사 수용소에서 근무하는 의사로 이곳엔 악마가 빙의해 있는 환자들로 가득했는데 여전히 악마가 빙의해 있는 그의 어머니 빅토리아도 이 수용소에 있었습니다. 문제는 Presumably attacking the guard and breaking out the two patients. 지난밤 2명의 환자가 탈출했다는 것이고 그들을 탈출시킨 것이 빅토리아라는 것. Who never should have been born. I demand to speak with my mother. Now, I am mother. 한편 수용소에서 탈출한 두 환자는 한 남자를 만나 웬 묘지에 도착했는데 셋은 기괴한 모습의 관 앞에 섰고 남자가 관을 열어보려 했을 때 남자의 피가 관에 묻게 되었고 관은 마치 살아있는 것처럼 남자를 끌어안습니다. 다음날 이 묘지에 도착한 것은 아나 헬스트롬. 그녀도 오빠처럼 이중생활 중이었는데 나쁜 놈들을 가차없이 죽이고 다니기도 했지만 Does this look like a waste of your time? No, most definitely not. 표면적으론 고대 유물을 조사하는 일을 했습니다.
And they're definitely not Aramaic. Or Galilean Aramaic? 이날도 유물의 소식을 듣고 찾아온 곳이었지만 Yeah, the thing has one eye. So 동료에 의하면 이 관 속 존재는 수호자였습니다. The kind of demon that's guarding something very powerful. Anyone, especially not that great rock. 수호자의 섬뜩한 비주얼을 쳐다보던 아나는 이상한 경험을 하게 되는데 결국 이것의 머리를 떼어갑니다. 이후 그녀가 향한 곳은 성테레사 수용소. 사건의 실마리를 잡고자 향한 곳에서 You made the trip. 남매가 제외했고 please tell me the bitch is dead. 어머니와도 다시 만납니다. 아나는 어린 자신이 아버지 아래에서 고통을 겪는 동안 오빠와 어머니가 아무것도 하지 않았다는 생각에 평생을 미워했는데 There's the mother I know. 늘 넋이나가 있던 빅토리아였지만 아나와 재회 후 악마가 드러나기 시작했습니다. You can't talk to Victoria. Oh, I don't want her. I came to talk to you. 그리고 What was it? Down in that crypt, what did you set free? 빅토리아가 수호자의 무덤으로 환자들을 보낸 이유는 I sent them to kill it. 수호자를 죽여 그가 봉인했던 강력한 악마를 다시 세상에 풀려나게 하기 위함이었습니다. 그리고 얼마 후 아나는 그동안 수호자가 막아왔던 최악의 악마와 대적하게 됩니다. 과연 그녀가 마주한 이 악마의 정체는 무엇일지, 평생 악마에게 지배당해온 어머니도 해방시켜줄 수 있을지. It was him. I know. He was so strong. 디즈니 플러스에서 지금 봐야 할 두 번째 시리즈 헬스트롬입니다. 이곳은 뉴욕의 공항. 그런데 한 여객기가 착륙해놓곤 엉뚱한 사각지대에 서 있었습니다. What's he doing there? Apron's dead. That's a blind spot. I don't know. The plane just went dark. Just shut down. Flat out quit. 뭔가 잘못됐음을 느낀 관제탑의 신고로 각 정보기관들이 현장에 출동하는데 Ready to go through the looking glass? Ready, Jim. 그들이 여객기에서 발견한 것은 승객 206명이 전원 사망한 믿을 수 없는 현장. Oh my god. They're all dead. 도대체 이곳에선 무슨 일이 있었던 것일까요? 비행기 내부에 진입한 것은 미국 질병통제예방센터, 통칭 CDC의 뉴욕 지부 국장 F, 그리고 동료 노라였습니다. 이상한 점은 사망한 승객들은 마치 잠에 든 듯 각자 자리에 앉은 채 사망했는데 No signs of struggle. No signs of blistering or chemical agents. The hazmat cat's picking up high levels of ammonia. 암모니아 수치 외에 별다른 특이점도 보이지 않았습니다. 이때 Let's try the UV lights. 현장의 자외선을 비추자 What is this? 곳곳에 묻어있는 생명체의 흔적이 발견됩니다. These patterns are everywhere, all over the cabin. 좀 더 조사할 필요성을 느낀 F는 화물칸으로 향했는데 Nora. What the hell is that? 이곳에서 정체불명의 기생충을 발견합니다. 한편 노라는 조종석을 살펴보는 중이었는데 I'm coming. 마침내 4명의 생존자를 찾아낸 것. We've got survivors. 문제는 F가 기생충에 의한 전염병의 가능성을 제시했음에도 Director Barnes said we would be released. And I say you stay. I don't care what Barnes said. It's not a CDC case anymore. The NTSB has the ball now. 윗선에선 생존자들을 우선 집으로 돌려보냈습니다. I need to go. If it were up to me, I'd stay. But my union lawyers want me out. 이후 여객기의 사망자들은 검시소로 옮겨져 조사가 진행되었는데 사망한 사람들의 장기는 인간의 것이라고 하기엔 매우 기괴한 모습을 하고 있었고 Fully functional organs. 조사관이 잠시 눈을 돌린 사이 심장에선 기생충들이 꿈틀대고 있는 모습. 그런데 기생충들은 순식간에 조사관의 몸에 진입하려 했고 그가 가까스로 빼냈지만 어느새 검시소의 시신들은 모두 깨어났습니다.
한편 집으로 돌아간 생존자들에게도 섬뜩한 변화가 시작되었는데 머리가 빠지고 외모도 변하고 몸속에서 기생충들이 들끓기 시작했으며 심지어 생식기가 사라져버리는 지경에 이릅니다. 없어요. 하지만 이들을 더욱 괴롭게 하는 것은 외적인 변화와 함께 온 온갖 이상 증세들이었는데 그중 피에 대한 갈망은 이들의 정신을 완전히 지배했습니다. 도대체 이 기생충 사단은 어디서부터 시작된 것일까요? 우선 사망한 사람들이 발견된 비행기의 출발지는 독일 베를린이었습니다. 비행기의 화물칸엔 거대한 상자가 담겨 있었는데 이를 가져오도록 시킨 것은 대기업 스토나트의 총수인 팔머. When do I see him? Soon. 영원한 생명을 얻기 위한 명목으로 상자를 가져온 것이었습니다. 하지만 CDC에서 보관해 놓은 이 상자의 무게는 무려 227kg. 그런데 다음날 Peter Bishop, an ATC supervisor. You knew him? 날이 밝고 현장에는 끔찍하게 살해당한 시신만 남아있었고 상자는 흔적도 없이 사라진 상황. Hey, where's that cabinet? What cabinet? 곧장 CCTV를 확인하던 F는 아주 짧은 순간 No, 2 seconds. Go back. There. 상자와 함께 사라지는 괴생명체의 모습을 발견하게 되었는데 이 괴생명체가 바로 팔머가 그토록 원했던 영원불멸을 얻게 해줄 존재로 통칭 마스터라고 불리고 있었습니다. 도대체 마스터에겐 어떤 능력이 있는 것인지, 단 한 명의 권력자의 영원함을 위해 말도 안 되는 전염성 위협을 미국에 들여온 상황에 질병통제예방센터에선 과연 인간이 아닌 존재를 막을 수나 있을지. 디즈니 플러스에서 지금 봐야 할 세 번째 시리즈 스트레인입니다. 오늘 소개해드린 세 작품은 모두 디즈니 플러스의 스타에서 시청하실 수 있는 시리즈들입니다. 디즈니 플러스 하면 마블과 디즈니 작품들이 대표성을 띠지만 조금만 찾아보면 다양한 장르와 연령 등급을 갖고 있는 독점 작품들도 넘치는데 디즈니 플러스 플랫폼 안에서 여러분이 좀 더 다양한 작품들을 경험해 보셨으면 좋겠다는 생각에 마블과 디즈니 카테고리에서 벗어난 작품들 중 제가 개인적으로 재밌게 본 세 작품을 꼽아 소개해드렸습니다. 디즈니 플러스 유튜브 채널을 확인해 보신 분들은 아시겠지만 워킹데드 시즌 11, 우리들의 윈터 솔저의 신작 햄 앤 토미, 아메리칸 크라임 스토리 등 매달 독점 신작들도 빠르게 추가되고 있는 상황이고 엑스파일, 크리미널 마인드, 로스트 등 레전드로 남은 과거의 영화들과 다양한 프랜차이즈 시리즈도 만나볼 수 있으니 이번 기회에 좀 더 파보시는 걸 추천드리고 싶습니다. 오늘의 영상은 여기까지였습니다. 재밌게 보셨다면 추천과 댓글 그리고 구독도 부탁드립니다. 감사합니다. 지금까지 삐맨이었습니다. That is sick. I like it. Brilliant. What are you calling it?